الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 آج جو عنوان ہم نے ریڈ کرنا ہے پڑھنا ہے وہ ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات، یعنی مسلمانوں نے کیا کیا ایجادات کی. آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 109 یعنی 109 کے اوپر ہمارا یہ عنوان ہے. اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو ارض و سماوات یعنی زمین و آسمان اور مظاہرہ فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا. مسلمانوں نے علم و فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور سخت مشقتیں برداشت کی. بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں. وہ علماء اور حکام کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریخ میں ڈوبے ہوئے تھے، امت مسلمہ میں سائنسدان نت نئے علوم سے بہروبر ہو رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے مشاہدات اور تجربات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے. مسلمانوں سے پہلے علم و فنون پر یونانیوں کا اجارہ تھا یعنی قبضہ تھا. مسلمانوں اور یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیتے تھے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے تھے. یعنی مسلمان جو بھی چیز جو ہے وہ نہیں کرتے تھے اسے صرف تجربے کی بنا پر جو ہے وہ ثابت نہیں کرتے تھے، اسے مشاہدے کی بنا پر ثابت نہیں کرتے تھے بلکہ تجربہ کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ قانون کی شکل دیتے تھے. جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدے ہی کو کافی سمجھتے تھے. وہ دریافت کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے تھے بلکہ صرف نظریے اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے. مثلا ارسطو کی دریافت کہ بھاری گولا جلدی گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے صرف اس کے خیال پر مبنی تھی. بہت عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا. مثلا ارسطو کی دریافت کہ بھاری گولا جلدی گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے صرف اس کے خیال پر مبنی تھی. بہت عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا. گیلیلیو نے جب تجربہ کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط ثابت ہوئی. مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے. تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کی. اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر عالم و فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا حکیم کہلاتا تھا. یہ حکمہ علم حیت یعنی ستاروں کا علم، علم کیمیا یعنی چیزوں کے اجزاء اور بناوٹ کا علم، علم اجسام یعنی اعضاء کی بناوٹ کا علم، علم ریاضی یعنی حساب کا علم، علم حیاتیات یعنی جانوروں اور پودوں کا علم اور علم طب یعنی دواؤں کا علم اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر تھے. یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے. ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی. ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی. 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے جن میں ابن سینا، رازی، صفحہ نمبر 110 پر آ جائیں بیٹا، زہراوی، حافظ، خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں. امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام کندہ کیے گئے ہیں یعنی لکھے گئے ہیں جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے. اسی طرح اس یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر 10 عظیم طبیعیات دانوں کے ناموں میں ابن الحسم کا نام بھی ہے. ان حکمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے صرف استنبول یعنی ترکی کے کتب خانوں میں ہیں. اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے
कराने के लिए दारुल तराजुम कायम किए। इस तरह ये किताबें यूरोप में भी पहुंची और वहाँ भी लोगों में साइंसी इल्म सीखने का शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने मुसलमानों से ये इल्म सीखे। यानी मुसलमान साइंसदानों के किए हुए तजुर्बात या तजुर्बात की रोशनी में जो चीज़ें हासिल की गई, सीखी गई और उनसे मुतालिक जो किताबें थीं उनके तर्जुमे किए गए। यूरोप की मुख्तलिफ ममालिक में जो है उसके तर्जुमे किए गए और दारुल तराजुम के नाम से जो है वो मदरसे कायम किए गए, जिसमें कि उसमें उन किताबों के तर्जुमे किए जाते थे ताकि मुसलमानों के इल्म से जो है वो सीखा जा सके। यूँ दौर जदीद की साइंसी तरक्की की बुनियाद मुसलमानों ने रखी। आइए चल मुसलमान साइंसदानों और इनकी इजादात का अहवाल पढ़ते हैं। जाबर बिन हयान एक बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड शोरे का तेजाब और सल्फर एसिड गंधक का तेजाब की इजाद जाबर बिन हयान ने की। ये तीनों तेजाब मादनी तेजाब कहलाते हैं। जाबर से पहले दुनिया सिर्फ 3 नबाताती तेजाबों से वाकिफ थी, जैसे लीमू का तेजाब वगैरह। जाबर की इजादात की फहरिस्त बहुत तवील है, यानी उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है वो ईजाद की। उन्होंने लोहे को जंग से महफूज रखने के लिए एक मसाला ईजाद किया, चमड़े को रखने का सफूफ और कपड़े को वाटर प्रूफ करने के लिए एक वार्निश बनाई। उन्होंने सोने के पानी की रोशनाई बनाई जिससे आला कुतुब मसलन कुरान मजीद की किताबत की जाती थी। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ कीमियाई तजुर्बात किए और उनके बारे में किताबें लिखी। इनमें एक किताब किताबुल मवाज़ीन अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर यूरोप में शाया हुई। यानी जाबर बिन हयान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने दुनिया में जो है वो दुनिया में जो है वो मुस्लिम ममालिक का नाम जो है उन्होंने रोशन किया और उन्होंने बहुत से तजुर्बात किए। उन तजुर्बात की रोशनी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। इब्नुल हैसम दूसरा नाम है। इब्नुल हैसम के कारनामे भी लाजवाल हैं, यानी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने तिबियात नूर यानी रोशनी के इल्म में महारत हासिल की और कानून इनकास और कानून इनताफ दरियाफ्त किए। उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, यानी ख़त मुस्तकीम से मेरा सीधी लकीर में सफ़र करती है और आवाज़ों की लहरों के मुकाबले में तेज़ रफ्तार होती है। यानी रोशनी की रफ्तार जो है वो हमारी आवाज़ के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से दूर तक पहुँचती है और फैलती है। इब्नुल हैसम ने बेशुमार दिलचस्प और मुफीद किताबें लिखी। सैकड़ों साल से लोग समझते थे कि रोशनी आँख से निकलती है और यूँ हमें नज़र आता है। उन्होंने तजुर्बात करके बताया कि बाहर की रोशनी आँखों में दाखिल होती है और हमारी आँख के अदसों की मदद से जहन में तस्वीर बनती है। अदसों यानी एक बॉल जो हमारी आइज़ के अंदर मौजूद होती है, बॉल ये ब्लैक कलर की, इसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो जो है वो तस्वीर बनती है हमारी आँख में और हमें देखता है। इन्हीं दरियाफ्त की वजह से यूरोप में उन्हें बाबाए बसीरियात का लक़ब दिया गया। उनकी किताब किताबुल मनाज़िर यूरोप की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। इस तरह बेटा आज हमने इस उन्वान में अपने पढ़ा कि किस तरह मुसलमान साइंसदानों ने दुनिया में जो है वो इस्लामी ममालिक का नाम रोशन किया। तजुर्बात की रोशनी में किस तरह उन्होंने जो है वो मुसलमान ममालिक का नाम रोशन किया और तजुर्बात की दुनिया में सबसे पहले कदम जो है वो मुसलमानों ने रखा। ठीक है, उसके बाद जो है वो यूरोपीय ममालिक ने इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना शुरू करी। मैंने जो चैप्टर रीड किया है और आपको समझाया है, इसी में से जो है आपको एक्सरसाइज जो आपको दी गई है वो आपको इसी में से उसके जो है वो आंसर मिल जाएंगे। इस वीक जो आपको असेसमेंट दिया जा रहा है उसमें आपने इस चैप्टर का जो है इस एक्सरसाइज को जो है वो इसी चैप्टर से सॉल्व करना है। ठीक है, और अच्छा से अपना काम करिएगा और टाइम पे अपना असेसमेंट जो है वो जमा करवाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।